तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का, जे आए पामै मार। जागदी जोत चबर छत तखत दे मालक, जुगों जुग अटल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठे सत्संगी जनों, सतगुरां ने कृपा की। संध्या वेले दे सजे दीवाना च संगतां पासों गुरबाणी दा मनोहर कीर्तन सरवण कीता है। आओ अस्थान ते आनंद साहब बाणी की लड़ीवार विचार चल रही है। विचार अधीन संध्या वेले दे दीवान विच हुण तक 6 पौड़ियां की विचार हुई है। अज 7वीं पौड़ी दा मूल पाठ करांगे। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। सो आओ गुरु पिता जी ने इस पावन पौड़ी राही जो उपदेश दिता है, क्योंकि मनुख बहुत सारिया चीज़ां सिर्फ कहण मात्र तक ही प्राप्त करना चाहता है। मैं कला आखी जावां वो काम करा ना, पर मैनू प्राप्ति हो जाए जो मैं प्राप्त करना चाहता हाँ। ये मनुखी को सुभाव है। इस तरह ही आनंद भी मनुख आदि काल तो कही जा रहा है। बड़ा आनंद है, बड़ी कृपा है, चढ़ती कला है। शब्द जरूर साढ़े कोल आ गए ने, पर शब्दां दा जो भाव है वो मनुख की जिंदगी विच किते नज़र नहीं आता। पता लग जाता केवल इस शब्द के राही कह रहा चढ़ती कला इसकी कोई नहीं है। आनंद केवल शब्द राही कह रहा, आनंद किते नज़र नहीं आ रहा। आप भी भुलेखे विच है तो दूजे नूं भी भुलेखे च रखना चाहता है। आओ प्यार नाल पहला पाठ करिए गुरु उपदेश का, फिर विचार सरवण करांगे। प्यार नाल फतेह दी सांध करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा कलियुग कटे,
ज्ञान अंजन सारिया, अंदरू जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सचै सवारिया। कह नानक एह आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। कह नानक एह आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहण नूं तां हर कोई कह ही दिंदा है कि उसनूं आनंद की प्राप्ति हुई है, परंतु सही आनंद की जिहड़ी सूझ या प्राप्ति है वो गुरु तो ही समझी जा सकती है। गुरु तो बिना कोई सही आनंद है कि आनंद किसनूं आखदे ने, आनंद किवें प्राप्त हुंदा ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि असल विच साडा अपना एक विचार है कि दुनियावी धन पदार्थ वस्तुआं साडे कोल होण ते असी उन्हां दी प्राप्ति नूं ही कह दिंदे हां बड़ा आनंद है। ते एक जीवन च याद रखना, आनंद का कोई अपोजिट नहीं बनिया। जिवें सुख का दुख है, दिन का रात है, खुशी का गमी है, उस्तत का निंदा है। आनंद एक ऐसी अवस्था जिस उसकी विरुद्ध विच होर कोई अवस्था नहीं है। फिर वही बंदा जिहड़ा कदी कहंदा सी बड़ा आनंद है, कहंदा जी बड़ा दुखी हाँ, बड़ा परेशान हाँ। जे तैनूं आनंद प्राप्ति हो गया सी फिर ते हुण परेशान क्यों है? पहलां तो रोज़ कहंदा सी जी बड़ा आनंद है, बड़ी कृपा है। क्योंकि केवल कहण मात्र अखर साडे कोल रह गए हैं। बहुत सारे अखर पुरातन समय दे विच असीं देखदे हां, पहलां जदों कोई घर तो दूर रहिंदा सी ना ते चिट्ठियां दा जमाना सी ते घरों चिट्ठी लिखी जाती सी, बंदे नूं शुरू च लिखिया जाता सी घर सारे सब ठीक ठाक ने, सारे कुशल मंगल ने, परिवार सारा ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो उसी चिट्ठी के थल्ले फिर सारे परिवार के रोने लिखे होंदे सी भी घर दे विच बच्चे की लत्त टुट गई है, फलाना काम इदां हो गया, दुकान चल नहीं रही, तो फलाना उस पासे चला गया। जब एक पासे लिखी दिता भी सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल ने, फिर सारे रोने भी लिख दिते बाद, क्योंकि कुशल मंगल सिर्फ एक दिलासा देने वास्ते सी, बाकी सारा रोना थले पैसों की कमी है, पैसे भेज दो। इस तरह ही असी धार्मिक जगत विच देखते हाँ कि बहुत सारे जिहड़े अल्फाज ने, लफज ने, वो मनुख की केवल जबान ते रह गए ने। और एक गल जीवन च याद रखना, केवल जबान ते कहण नाल प्राप्ति नहीं होंदी। भाई गुरदास जी ने कुछ उदाहरण बड़ी प्यारियां दित्तियां, कहते जैसे खांड खांड कह जेवा न स्वाद मिठो आवे, जब लग जीव स्वाद खांड न खाइए। भी कोई बंदा खंड खंड आखी जावे, केवल कहण दे नाल कहंदे रसना तो खंड का स्वाद थोड़ी हो जाना, जब तक खाइए ना तो पता कि स्वाद की हुंदा खंड का। जैसे रात हनेरी में दीपक दीपक कह मिटे ना तिमर जोलो ना जगाइए। रात का हनेरा हो सारा टब्बर कही जावे भी दीवा दीवा दीवा, कि वो घर दे विचों हनेरा दूर हो सकता? भाई गुरदास जी कहते जिन्ना तक दीवा जग ना जाए कहण नाल हनेरा दूर नहीं होना। दीवा तो जगाना ही पेगा ना, रोशनी तो ताई होनी है ना।
सारा टब्बर भावें रौला पाई जाए दीवा 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 जगाओ दीवा जगाओ, दीवा जगाण दे कहण नाल, दीवा दीवा कहण दे नाल हनेरा दूर नहीं होना जदों तक जगाइए ना। इस तरह गुरु साहब जी ने अज इत्थे सानू समझाया कि कहण नूं तां हर कोई मनुख आखदा है कि वो बड़े आनंद विच है, पर उसका कल्पिया होया आनंद रूप बटा किधरे छाई माई हो जाता है, चला जाता है, क्योंकि कल्पना की सी आनंद है। देखो ना, कुछ समय बाद जिहड़ा मैनू कह रहा कि आनंद है, वो हत्थ मनोड़दा है, पछताउंदा है, बिलकदा है। आनंद एक ऐसी अवस्था जिथे कि हर एक भटकना दूर हो जाती है। आनंद नूं ही गुरबाणी विच चढ़दी कला कहा, आनंद नूं ही सैज कहा, आनंद नूं ही खेड़ा कहा, आनंद नूं ही मोली धरती मोलिया आकाश कहा। इस करके मनुख की जिंदगी च असीं देखते हाँ, ये वो नहीं जानता कि जिन्हां संसारिक पदार्थां नूं भुलेखे विच, देखो ना साढ़े कोल संसारी पदार्थ आंदे ने, उन्हां दे भुलेखे विच वो आनंददायक समझण लग पैंदा ना भी यही आनंद है। शायद घर मिल गया, परिवार है, चार पैसे ने, कपड़े लीड़े ने, तो वो समझण लग पिया शायद यही आनंद है। वो वास्तविक माया का एक छली सी, गुरबाणी कहती है। उस छल नूं ना, छलावे नूं, माया दे नूं ये आनंद समझण लग पिया। याद रखना, जिथे माया का छलावा है, वो छलावा कुछ समय लई रहिंदा है, बाद दे विच वो छलावा दिखाई देनों हट जाता है। फिर जिस छलावे के भुलेखे विच असीं कह रहे सी आनंद है, फिर असीं दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसका छलावा सी ना। वो सब तो इदां ही है जिवें बदली की छां हुंदी है। कई बार लगता भी बदली की छां जिहड़ी है हुण हो गई है, तो हुण असीं आपां सारे काम कर लैणे ने, पर बदली की छां कुछ समय लई हुंदी है। बदली की छां, बदल अगे लग जाते हैं, छां समाप्त हो जाती है। इस तरह ही हड़ दे पानी, कखां दी अग समान असल विच ये छिन भंगर संसार दे सुख हैं, माया दे जिहड़े ने। गुरु साहब ने बड़ा स्पष्ट आख्या, माई माया छल, हे माई ये माया छल है। तृण की अगन, मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़का जल के। सतगुर ने जिमें तिनकियां दी अग कुछ समय लई रहिंदी है, बदलों की छां कुछ समय वास्ते रहिंदी है, इस तरह गोबिंद भजन बिन हड़का जल, ये पदार्थ परमात्मा के भजन तो बिना हड़दा जल ने। जिमें कि आंदा है तो तबाही मचा जाता है, आंदा तो सानू उत्साहित कर दिंदा सी, कहंदे वाह बड़ा ही आनंद है जी, बड़ी कृपा हो गई। इस करके क्योंकि जदों ये चीज़ां मिलियां बंदा खुश होंदा है, पर उसनूं ये नहीं पता वो विंस है, वह मन पछतावा है। जो मिले इसने विंस जाना है, फिर पछतावा भी मिलिया तो सी पर चला गया, साथ छड़ गया। गुरु ग्रंथ साहब जी विच जदों असीं पढ़दे हाँ, आनंद साहब की बाणी है, सुखमनी साहब की बाणी है, साडे जीवन दे इस अंदर दे भरम भुलेखे नूं सतगुरु ने दूर कीता है कि देख जिहड़ी चीज़ां नूं तू प्राप्त करके खुश हो रहा है ना, इन्हां ने विंस जाना, फिर तू दुखी हो जाएगा, पछतावा होएगा। क्योंकि मनुख की एक बिरती है, जो मिल गया उसनूं कोई खो ना लवे, जिहड़ा नहीं मिलिया वो मिलिया क्यों नहीं, इस करके दुखी है। सानू दुख दो ही ने, तीजा कोई दुख नहीं। जिहड़ा मिलिया वो चला ना जाए, जिहड़ा मिलिया नहीं तो क्यों नहीं मिलिया, गुआंढी नूं मिलिया मैनू क्यों नहीं मिलिया, असीं दुखी होंदे हैं। दूजे दे धन नूं वेख के, पदार्थां नूं वेख के, किसी दी कामयाबी नूं वेख के, ते जो साडे कोल है, जितना भी साडे कोल है उतना साडे कोल रहना चाहिए, उसका भी डर है, चिंता सतांदी रहिंदी है, किते खबर यही ना चला जाए, हथों ही ना निकल जाए।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ, ਫਿੱਕੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੰਤੋਖ, ਨਾ ਸਬਰ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਊ, ਨਾ ਸਹਿਜ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੋ ਪਾਵਕ ਇੰਧਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੱਡੀ ਚੱਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਚੱਬ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਇਹ ਖੂਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚੱਬਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਛਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੱਡੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਕਾਨਕ ਭਰ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਕਹਿ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਵਿਚਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 17 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਏ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ 5 ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ 25 ਜਪਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ।
लिखण नाल, पढ़न नाल, उचारण करन नाल, पाठ करन नाल प्यारिओ कुछ नहीं होना जे जीवन च बाणी बसी नहीं। गुरु साहब ने एक दिन किरपा की, आशा की वाड़ दे कीर्तन का भोग पिया, जो इतिहास च लिखिया मिलता है सानू। तो महाराज ने सिखां नूं कहा, जिन्हां ने आख्या सी भी ये आनंद सिंह केवल एको ही पंक्ति पढ़ता है, महाराज नूं आखो ये पूरा नितनेम करया करे। गुरु साहब जी ने तो समझाना सी। महाराज दे समझाण दा ढंग एक वखरा सी भी सानू समझ किवें आनी है। गुरु नानक पातशाह जी ने लोगों को समझाया, पर उन्होंने एक वखरा तरीका सी। वो गंगा विच चले गए तो दूजे पासे पानी देना शुरू कर दिता। सीधा जाके भी मना कर सकते सन भी ये तुसी गलत कर रहे हो, पर उन्होंने समझ गल नहीं सी आनी, उन्होंने विरोध करना सी गल दा। हुण वो आके विरोध करते हैं बाबे नानक का भी तुसी ये गलत कर रहे हो, तो महाराज ने फिर पूछा भी तुसी ठीक कर रहे हो। इस तरह ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पानी दे 100 घड़े भरा के ना, जिस दीवान दे अंदर आशा की वाड़ दा कीर्तन की समाप्ति हुई सी, उत्थे रखवाल है सिखां तो। ते प्यार वालिओ, जदों दीवान की समाप्ति हो गई तो उन्होंने सिखां नूं सद लिया जिन्हां ने शिकायत की सी। महाराज कहंदे ये पानी दे घड़े ने, गर्मियां दे दिन सन, कहन लगे ये घड़ियां च पानी नहीं रहना चाहिए, अपने मुख नूं लगा के इन्हां घड़ियां दा पानी खत्म कर दो, और मुख दे अंदर भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने गट गट मूँह नूं लाया तो सारा पानी डोल दिता। महाराज गमगीन हो गए भी इन्हां नूं गल समझ नहीं आई। जिहड़ी गल मैं समझाना चाहुंदा सी समझ आई नहीं, गल नहीं पल्ले पई इन्हां दे। महाराज ने आख्या भी एक गल दसो सिखो, 100 घड़े पानी दे तुसी डोल दिते ने, घड़े खाली कर दिते ने, भाई तुहाडी प्यास बुझ गई। महाराज प्यास किवें बुझनी सी? तुसीं ते आख्या सी मुख नूं लगा के घड़ा खाली करना, पर मुख दे अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अंदर तो पानी गया ही नहीं, असीं तां मुख नूं ला के सारा घड़ा खाली कर दिता। जिस तरह 100 घड़े खाली कर दिते, गिनती कितनी है बोलो, कितनी गिनती है? 100 घड़े, पर प्यास किसी की भी नहीं बुझी। आखन लगे इस तरह तुसी कहो भी मैं 10 बाणियां पढ़दा, 15 बाणियां, 20 बाणियां पढ़दा, पर ये थोड़ी बाणियां पढ़नियां इस तरह ही ने जिमें कि एक घड़े तुसी मुख नूं ला के सारे खाली कर दिते, पर एक भी बूंद पानी मुख दे अंदर नहीं गया तो थोड़ी प्यास नहीं बुझी। इस तरह ही बाणी तुसी पढ़दे बहुत हो, पर बाणी का एक भी अखर थोड़े हिरदे विच नहीं टिक रहा, तो थानू आनंद की प्राप्ति किवें होवे? भाई आनंद है एको अखर कहंदा, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, भी मैनू मेरे सतगुरु की प्राप्ति हो गई। ये खुश हो जाता है, ये हर वेले प्रसन्न रहता भी मैनू मैं सतगुरु मिल गया, मैं सतगुरु वाला बन गया। इसनूं एहसास हो गया भी मेरे सतगुरु हैगे ने, मैं पूरे सतगुरु का सिख हाँ। थानू एहसास ही कोई नहीं, बाणियां तो तुसीं पढ़ रहे हो। इसनूं ही कबीर साहब ने आख्या, क्या पढ़ी है क्या गुणी है, क्या वेद पुराण सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। महाराज कहते पढ़ सुन के की लाभ होया? सहज सुभाव परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए सी, होई तो नहीं। रब्बी गुण प्रगट होने चाहिए सन, होए नहीं थोड़े जीवन च। देखो प्यार वालिओ, अपने जीवन विच सानू असल दे अंदर जो असी प्राप्ति करनी है, वो प्राप्ति है रब्बी गुणां दी, सच्चे ज्ञान दी। तो जे असी बाणी पढ़ के उस विचों रब्बी ज्ञान हासिल ही नहीं किया, शुभ गुण अपने जीवन च टिकाए नहीं, बस बाणी पढ़ी जा रहे हैं। सानू तो ये भी नहीं पता लग रहा कि बाणी च लिखिया की है, बाणी किस प्रथाए है, बाणी की उपदेश दे रही है। तो असी गिनती गिनी जा रहे हैं, डारियां भरी जा रहे हैं भी इतनी बाणियां असी पढ़ लियां, इतने जपजी साहब के पाठ करके लिख लए असी। साढ़े बाबे भी ऐसे ने कर्म कांडी, माफ़ करना, कि वो भी लोगों को 51 पाठ करो तो लिख के सानू भेजो, असी वट्सएप पर थानू डिटेल भेज देवांगे थोड़ी अरदास दी भी तुसी 51 पाठ किते ने। हद हो गई। गुरु साहब ने जिन्ना कामां तो सानू रोकिया सी ना, अज उही काम दोबारा फिर मुड़ कौम च हावी हो गए ने। तो उन्होंने लोग कहते हैं देख कितना चंगा, देख चौबहरा करांदे बाबे। मैनू कईयां दा फोन आया, कहते ठीक है कि गलत है? मैं कि तुसी आप जानो कि ठीक है कि गलत है।
ਸਭ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹਰੀਨਗਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਬਿਖ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਪ, ਇਹ ਕਿਲਬਿਖ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹਟ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸਿੱਖਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਪ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਈ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇਗਾ? ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਿਲੀਐ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੌਖੇ ਮੈਂ ਆਮ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਟਲ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਚਲੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਐਸਾ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕੇ ਜਿਸ ਮਿਲੀਐ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ ਮਨ ਕੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਨਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਐ। ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਵਿਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੁਵਿਧਾ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਦੁਵਿਧਾ ਰਹਿ ਗਈ ਮਨ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ, ਪਤ ਵਰਤ ਏਕ ਟੇਕ ਦੁਵਿਧਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਤ ਨਾ ਉਹ ਵੇਦ ਥਿਤ ਵਾਰ ਕਛ, ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੀ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਉਰਤਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਕਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ TV ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਰਾਸੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸੀ ਰੂਸੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਦੱਸੋ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਰਾਸੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ 12 ਰਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਉਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ 26 ਅੱਖਰ ਰਹਿਣਗੇ, 27 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 35 ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, 36ਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮੰਨੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੂਝਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ।
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਰਮ, ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਟਿਕਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਕਸੇਦ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਖਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹੈ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗਿਆ ਵਿਚਰਿਆ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ। ਪਾਪ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਂ ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਲੈ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਲਵਿਖ, ਕਿਲਵਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਅੰਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜੀਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਵੇਲੀ ਰਾਮ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੱਤ ਤੇ ਅਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੀ ਸੱਤ ਹੈ ਕੀ ਅਸਤ ਹੈ, ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਪਾਓ ਕੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਅਸੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਸੱਤ ਕਿ ਕੀ ਅਸੱਤ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ, ਸਰਲਤਾ, ਸਾਦਗੀ, ਮਿੱਠਤ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਜ਼। ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਦਗੀ ਆਏਗੀ, ਸਰਲਤਾ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਆਏਗੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾਪਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਵਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਫੂਫ ਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਪਦਾਰਥ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਦਵੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੋ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋੜਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਤਿਨਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਰਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ,
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ ਕਿਆ ਤੂੰ ਚਿਤਵੈ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰੈ ਉਪਾਏ, ਤਾਕੋ ਕਹੋ ਪਰਵਾ ਕਹੋ ਕੀਜੇ ਗੋਪਾਲ ਸਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਾ ਰਹੀਏ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਕਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਕੁਝ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਕ ਕਟੇ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਕ ਕਟੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਚੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।